सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। BL संतोष यांची भेट घेणारे खासदार स्वयं बापूराव, मेक इन इंडिया कार्यक्रम राबवण्याची सूचना। कंदिशन्यास रेड्डी अंतर्गत बीजेपी पक्षात प्रवेश, युवा नेत्यांनी शाल पांघरून पक्षात आमंत्रित केले। घरांच्या जमिनीसाठी आदिवासींचे सामूहिक प्रात्यक्षिक, जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील धरणे आणि आंदोलने। आजच्या सविस्तर बातम्या। भाजपचे राष्ट्रीय संघटन सचिव BL संतोष यांनी केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि मेक इंडिया कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचून भाजपला क्षेत्रीय स्तरावरून मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे। सोमवारी आदिलाबादचे खासदार स्वयं बापूराव यांनी त्यांची दिल्लीत भेट घेऊन पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यक्रमावर चर्चा केली। दुर्गम ग्रामीण भागात पक्षाचा विस्तार करून तेलंगणा राज्यात सत्तेवर येण्याच्या उद्देशाने भाजपला पर्यायी शक्ती म्हणून जनतेपर्यंत नेले पाहिजे, अशी सूचना संतोष यांनी केली। तेलंगणात त्यांना वंशपरंपरागत राजवट आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सार्वजनिक आंदोलन करायचे आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेला मेक इंडिया कार्यक्रम पूर्णतः अंमलात आणला पाहिजे, असे ते म्हणाले। यावेळी खासदार स्वयं बापूराव यांनी सांगितले की संतोषजी यांनी मागासलेल्या आदिलाबाद जिल्ह्यात भाजप पक्षाच्या संघटनात्मक स्थितीची माहिती घेतली। बीजेपीचे राज्य नेते कंदिशन्यास रेड्डी म्हणाले की त्यांनी आदिलाबादच्या लोकांचे भले करण्यासाठी राजकारणात प्रवेश केला आहे। आदिलाबाद शहरातील कॅम्प ऑफिसमध्ये इंडक्शन प्रसंगी ते बोलत होते। कंदिशन्यास रेड्डी हे सेवा कार्यक्रम आणि आमदार जोगुरामण्णा यांच्या भ्रष्टाचारांचा झेंडा फडकण्यामुळे आकर्षित होतात आणि त्यांच्या उपस्थितीत पक्षात प्रवेश करतात। त्यांनी प्रजासेवा भवन येथे स्थानिक KRK कॉलनीतील तरुण तरुणींना शुभेच्छा दिला आणि भगवा स्कार्फ परिधान करून पक्षात स्वागत केले। त्यानंतर आदिलाबाद मतदारसंघातील जनतेवर जोगुरामण्णा यांच्या अन्यायावर कडकडाटून टीका केली। ते म्हणाले की 14 वर्षे आमदार जोगुरामण्णा यांनी जनतेसाठी काहीही केले नाही। गोरगरिबांना जमीन जागा देणारे असून ते जमीन जागा गिळून घेत आहे। जोगुरामण्णा यांच्यावर टीका केली। 5 एकर जमीन असलेल्या जोगुरामण्णा यांना 5,000 कोटी कसे कमवले, असा सवाल त्यांनी केला। एवढी वर्ष जोगुरामण्णाचा खेळ प्रश्नकर्त्याशिवाय सुरू असल्याचे ते म्हणाले। आदिलाबादच्या जनतेवर विश्वास ठेवून राजकारणात प्रवेश केल्याने त्यांनी सांगितले। यावेळी आदिलाबादच्या जनतेने जोगुरामण्णाचा पराभव करण्याची हाक दिली आहे। कंदिशन्यास रेड्डी यांनी आदिलाबादच्या जनतेला विनंती केली की यावेळेस मला संधी देऊन पहा, मला आशीर्वाद द्या। या कार्यक्रमात गिम्मा संतोषराव, दक्षिण मध्य रेल्वे बोर्ड सदस्य GB रमणा, KSR युवा सेना नेते राजकुमार आणि ऋषी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, जय बीजेपी, जय बीजेपी। भारत माता के जय, भारत माता के जय। జోగురామన్న అంటే భూములు జాగలు ఇప్పించటోడు కాదు, భూములు జాగలు మింగేసేటోడే జోగురామన్న। జోగురామన్నది పుణ్యం చేతు కాదు, పుణ్యం మనసు కాదు। ఇండ్లు ఇప్పించి ఇండ్లు కట్టించి ఇంటి జాగాలు ఇప్పించేటువంటి మనిషి కాదు జోగురామన్న। ఇంటి జాగాలు మింగేసి, ఇండ్లని మింగేసి, గుడిని మింగేసి, గుడిలో లింగాన్ని మింగేసి, అరచేతిలో వైకంఠం చూపించి ఎలక్షన్లు వచ్చేటప్పుడు అగోడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వస్తుంది, మీరందరు ఇండ్లు ఇడ్చుకోండి, ముగ్గులు వేయండి, ఇక రేపు వస్తాయిగా, ఎల్లుండి వస్తాయి, మీ అందరికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వస్తాయని అరచేతిలో వైకుంఠం చూపి ఆయన మాత్రం 4,300 ఎకరాల భూమిని మహారాష్ట్రలో కొనుక్కున్నాడు। 4,300 ఎకరాలు ఊడ్చే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కదా కాక, స్వీపర్ జీతాలు, ఆయమ్మ జీతాలకు కూడా
2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల లంచం తీసుకుంటున్నాడు. మనుషులు ఉన్నారు, నేను నిరూపణ చేస్తా. జోగురామన్న గారు, నేను నిర్దిష్టమైన ఆరోపణలు చేసిన ఆదిలాబాద్ ప్రజల కోసం జోగురామన్న నాకు పరువు నష్టం దావా వేసి నాకు పరువు నష్టం నోటీసులు ఇచ్చిన నేను భయపడా. ఇప్పుడు కూడా దళిత బంధు 19,300 దళిత కుటుంబాలు మన ఆదిలాబాద్లో ఉంటే అందులో ఇచ్చినటువంటి దళిత బంధు ఇంటికి 10 లక్షలు 100 మందికి ఇచ్చారు. 19,300కి వెళ్ళి 100 మందిని తీస్తే ఎంత అవుతుంది? 19,200 మిగిలినాయి. 19,200 అంటే సంవత్సరానికి ఇట్లా 100 మందికి ఇచ్చుకుంటా పోతే ఎన్నేళ్ళు పడుతుంది తెలుసు దళిత బంధు రాతందుకు? 19,200ని 100తోని భాగిస్తే 194 ఏళ్ళు పడుతుంది దళిత బంధు రాతందుకు. 194 ఏళ్ళు పడుతుంది. మీకు టికెట్లు కట్ చేస్తా, ఈ జోగురామన్నని కూడా పిలిచి నీ టికెట్ కట్ చేస్తా, నువ్వు దళిత బంధువులు కూడా కమిషన్లు తీసుకుంటున్నావు, ప్రతి దాంట్లో కమిషన్లు తీసుకుంటామని బెదిరించాడు కేసీఆర్ గారు. చిన్న కొడుకేమో లంచాలు, కమిషన్లు, దందాలు, భూములు కొనుడు, భూములు అమ్ముడు, భూములు ఆక్రమించుకున్నాడు, ఏడ ఖాళీ జాగా దొరికిన ఆక్రమించుకున్నాడు చిన్న కొడుకు. ఇక జోగురామన్న ఆదిలాబాద్ అంతా కూడా మా కొడుకుల అక్రమాలు, అన్యాయాలు, మా దందాలు ఎట్లా नडुत्తున్నాయని జోగురామన్న పైనుంచి చూస్తూ ఉంటాడు. कुमरम भीम कॉलनीत राहणाऱ्या आदिवासींना पिण्याचे पाणी, वीज, वैद्यकीय शिक्षण, रस्ता व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या मागणीसाठी तुडुंबदेब्बा यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासींनी भव्य निदर्शने केली. पारंपरिक वाद्यासह भव्य रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणण्यात आली. त्यांनी मुख्य गेटबाहेर निदर्शने केली. आदिवासींची एकजूट वाढली पाहिजे अशा घोषणाबाजी त्यांनी केली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अगोदर पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला होता. डीएसपी उमेंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मावला मंडळाच्या भट्टी सावरगामा उपग्रहातील सर्वे क्रमांक 72 मध्ये 2007 पासून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासींना घरे व मूलभूत सुविधा देण्यात याव्या अशी मागणी तुडुंबदेब्बा व कुमरम भीम कॉलनी व्यवस्थापन समितीच्या नेत्यांनी केली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटून गेली असली तरीही आजच्या जगात सत्ताधारी सरकार आदिवासींना निवारा, घरटे आणि कापड पुरवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले ते बोलले जाते. सर्वे क्रमांक 72 मध्ये 460 एकर सरकारी जमीन आहेत. मात्र काही वास्तविक राज्यातील व्यापारी आणि राजकीय नेत्यांनी सरकारी जमिनीवर कब्जा केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. पायरेटेड पेपर तयार करून लेआउट विकत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे सर्व होत असतानाही सरकार मूर्खासारखे वागत असल्याचे ते म्हणाले. नोंदणी रद्द करून एसटी, एससी, बीसी, अल्पसंख्याक आणि गरिबांना देण्यात यावी असे ते म्हणाले. अन्यथा चिंता अधिक तीव्र करू असा इशारा त्यांनी दिला. మిగిలినది ఆన్లైన్ చేసినాం 460 కోట్లు. కానీ వాళ్ళందరికీ మాకు 25/25 వచ్చినా పర్వాలేదు సార్. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, రాజకీయ నాయకులు, కొంత రెవెన్యూ అధికారులు అందరూ కూడా కలిసి దీన్ని చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. 72 సర్వే నంబర్లో నిరుపేద ఆదివాసీలు వాళ్ళకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అప్పటి నుండి ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు, జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, మెమోండాలు సమర్పించినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క ఆదివాసికి పట్టాలు ఇవ్వకపోగా, ఎవరైతే అక్కడ 2007 నుండి 13 వరకు నివాసం ఉన్నటువంటి ఆదివాసులు ఉన్నారో వాళ్ళను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కడ నుండి తొలగించడం తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే ఆల్మోస్ట్ ఒక 8,000 కంటే ఎక్కువ మంది లబ్ధిదారులకి ఫారెస్ట్ రైట్స్ పట్టా మీద ప్రక్రియ నడుస్తుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో కూడా అన్ని మొత్తం కలిపితే ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల చూసుకున్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 20,000 దాకా మంది బెనిఫిషియరీస్ కూడా లబ్ధిదారులు కూడా ఫారెస్ట్ పట్టాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వము దాని మీద కార్యాచరణ నడుస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ తుది దశలు కూడా వచ్చినాయి. సో మీరందరూ గమనించాలి, ప్రభుత్వం పాజిటివ్ సెన్స్లో ఇప్పుడు నడుస్తుంది. గిరిజనులు కానీ ట్రైబల్స్ అందరికి కూడా ఫారెస్ట్ హక్కు, అటవీ హక్కు పట్టా ఏదైతే ఉందో దానిలో కూడా చాలా కన్సిడరేషన్గా అన్ని రూల్స్ కానీ సర్వే కూడా, గ్రామ సభలు కూడా అన్నీ కూడా చాలా వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో కొన్ని ఆమోదం కోసం అన్ని ప్రింటింగ్ కూడా అయిపోయినాయి. సో ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో పాజిటివ్గా ఆదివాసులు కానీ వారి యొక్క హక్కుల కోసం అన్నిటి కూడా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేస్తుంది. ఇంతకుముందు కూడా 2-3 సార్లు వాళ్ళ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా 2-3 సార్లు వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మీకు
వాస్తవం ఏమిటంటే మీరు ఏదైతే ల్యాండ్ ఉన్నారో అక్కడ కోర్టు కేసు నడుస్తుంది. దాని మీద జిల్లా కలెక్టర్ గారి మీద ఆల్రెడీ ఒక 6 months జైలు శిక్ష అని తహసీల్దార్ మీద కూడా ఇదన్నా ఆల్రెడీ కోర్టు కేసు नडुస్తుంది. దాని మీద కూడా ప్రక్రియ దాని మీద ఎలా చేయాలని చేస్తున్నాము. आदिलाबाद भाजपचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आश्वासन देत आहे की ज्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत हवी आहे त्याचा प्रकार म्हणून बेला मंडळाच्या सहितपूर सांगवी गावातून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना भेटण्यासाठी ग्रामस्थ आले आहे. युवा नेत्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. त्यांच्या समस्या लक्षपूर्वक ऐकल्या. गावातील हनुमान मंदिराच्या बांधकामाला सुरुवात झाल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. तत्काळ कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मंदिराच्या बांधकामासाठी आर्थिक मदत करून आपले औदार्य दाखवले. आदिलाबादमधील KRK कॉलनीतील तरुणांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची भेट घेतली. श्री रामनवमीला शोभायात्रा काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्काळ शोभायात्रा काढण्यासाठी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आर्थिक पाठबळ देण्यात आले. नंतर त्यांनी त्यांच्या घरी शुभ कार्यक्रमाला येण्याचे निमंत्रण दिले. प्रतिक्षणं प्रजाहितं कोरिंदिलेनी जीवितं KSR KSR we are with you KSR 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 we are for you KSR Seenanna Seenanna we are with you Seenanna Seenanna Kandi Seenanna we are for you Seenanna మమతే విరిసే నీ మాటల్లో మనసే తెలిసే నీ చేతల్లో కరుణే కురిసే. गरिबाची भूक भागवण्याच्या उच्च महत्त्वाकांक्षाने भाजपचे प्रदेश नेते आणि युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सुरू केलेला नित्य अन्नदान कार्यक्रम अथकपणे सुरू आहे. रोज शेकडो लोक आपली भूक भागवण्यासाठी आदिलाबाद येथील प्रजासेवा भवनात येतात. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या वैयक्तिक कामानिमित्त आदिलाबादला आलेले उमेदवार, नोकरीच्या तयारीत असलेले उमेदवार, वाहन चालक, मजूर कॅम्प ऑफिसमध्ये येऊन जेवण करतात आणि पोट भरणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची स्तुती करतात. जय जय अन्ना जय हो अन्ना जनमंता नी वेंटे अन्ना रोषం చూపించి గెలిపిద్దా ఆదిలాబాదు నడి బొడ్డున కమలం జెండా ఎగరాలోయ్ నాయకుండు రాజాది గౌరవం నిలుపుతాడు ఇవే ఉంది ఆ దేవికి మా దిగువే తోడై ఎండనగా వాననగా ఎంతో కృషి చేస్తూ ఎన్నికల్లో సీనన్నను గెలిపించేద్దాం ఓ బిహారీ ఆశయవన ఇంతకాలం లీడర్ని గెలిచాము ఇప్పుడు ప్రజలు గెలవాలి ప్రజల్ని గెలిపించడానికి మీరు अर्धवार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये DCMS PACS सदस्यांमधील मतभेद दिसून आले. DCMS सदस्यांनी सहकारी संस्थांकडून त्यांच्या केंद्रामध्ये केलेले विपणावर आक्षेप घेतला, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. आदिलाबाद जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेली सभा मार्केटिंगच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या मतभेदामुळे मध्यंतरी संपली आणि सदस्य बाहेर आल्यानंतरही वादावाद सुरूच होता. గౌరీశంకర్ గారు మంచిర్యాల జిల్లా ఒక్కసారి కూడా స్పందించలేదు, ఫోన్ లేపట్లేదు, ఎక్కడి ఉండేది తెలియదు. ఆ నరేష్ శివ అనే పిల్లలను తోలితే పరిశాన్ కాకట ఆయన మాకు హరీష్ రావు, మేము పొలిటికలు, నేను సిద్దిపేట నుంచి వచ్చినంటే సిద్దిపేటనే పోయి చేసుకొని నౌకరని మేము అందరం కూడా ముక్తకంఠంతో చెప్పడం జరిగింది, తీర్మానించడం కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. ఆయన వెంటనే సిద్దిపేటకు వెళ్ళిపోవాలి, మా రైతులు బాగుపడాలంటే ఆయన ఉంటే రైతాంగానికి ఇబ్బంది ఉన్నది. ఆ రైతులు వచ్చి మమ్మల్ని తిడతా ఉన్నారు, మేము కష్టపడుతున్నాము.
जिल्हाधिकारी राहुल राज म्हणाले की प्रजावाणी अर्जावर विचार करतील आणि अर्जदारात तपशीलवर माहिती प्रदान करतील। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जाहीर भाषणाचा कार्यक्रम पार पडला। त्यांच्याकडे विविध भागातून विविध विषयांवर अर्ज आले। याचिकाकर्त्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उत्तर द्यावे। याचिकाकर्त्याला त्याच मुद्द्यावर पुन्हा सार्वजनिक जाणे टाळण्याचे आहे। याशिवाय 834 अर्ज प्रलंबित असून त्यांची चौकशी करून तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे। निसर्गाने शेतकऱ्यावर राग दाखवला। ऐनवेळी रान वाऱ्याने पेरणी केलेले पिकं नुकसान झाले। मात्र सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पकडलेल्या अवकाळी पावसाने सगळे उद्ध्वस्त केले। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा निराशा झाल्या। ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోత్ మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో కురిసిన వడగళ్ల వాన రైతుల కడగండ్లకు కారణమైంది। పంటలు చేతికొచ్చే సమయంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షానికి పంటలు నేలరాలిపోయాయి। మండలంలో వేసిన జొన్న, మొక్కజొన్న, నువ్వు పంటలకు తీరని నష్టం వాటిల్లింది। ఈదురు గాలులకు ఇండ్ల పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి, చెట్లు విరిగిపడ్డాయి, విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పాక్షికంగా ధ్వంసమయ్యాయి। మండలంలో అకాల వర్షానికి దెబ్బతిన్న పంటలను ఓబీసీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు గొర్ల రాజు యాదవ్ పరిశీలించారు। పంట పొలాల నుంచి వ్యవసాయ అధికారులతో ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడారు। దెబ్బతిన్న పంటల్ని సర్వే చేయడంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రశ్నించారు। స్పందించిన వ్యవసాయ అధికారులు సర్వే నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపుతామని తెలిపారు। బోతు మండలంలో మొక్కజొన్న 4000 ఎకరాల్లో, జొన్న 3000 ఎకరాల్లో, మిగతా పంటలు కలుపుకొని మొత్తం దాదాపు 10,000 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగిందని ఆయన అన్నారు। అప్పులు తెచ్చి పంటలు సాగు చేసిన రైతులను వడగళ్ల వాన కంటినీరు పెట్టించిందన్నారు। దాదాపు 10,000 ఎకరాలలో పంట నష్టం జరగడం జరిగింది। మరి ప్రధానంగా మొక్కజొన్న 4,000 ఎకరాలు, జొన్న పంట 3,000 ఎకరాలు, మరి ఇతర సన్ఫ్లవర్ కానీ, గోధుమ కానీ, నువ్వులు కానీ, పెసర్లు కానీ, మినుములు కానీ అవన్నీ కలుపుకొని ఇంకో 1000 ఎకరాలలో పంట నష్టం జరిగింది। అనుకోకుండా నిన్న పగల నుంచి బోతు మండలంలో మరి నేరగొండ మండలంలో విపరీతమైన ఈదురుగాలులు, వడగండ్ల వాన, మరి దీని వలన పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిని రైతు నోటికొచ్చింది। అంటే ఇప్పుడు తెంపి మార్కెట్లో పోయే పరిస్థితులలో ఈరోజు రైతుకు నోటికొచ్చిన దానికి కంట నీరు తెప్పిస్తూ రైతులు రేపు ఖరీఫ్లో మరి ఇప్పటికే అప్పులు తెచ్చి పంటలు వేయడం జరిగింది। దీనికి డబల్గా క్రిమిసారక మందులు కానీ, ఎరువులు కానీ, డిఏపి కానీ, యూరియా కానీ ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాల కోర్చి రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి మరి నీళ్ళు ఇచ్చి తన ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టి ఈ పంట చేతికొచ్చే సమయంలో ఈ విధంగా జరగడం చాలా విచారకరమైన విషయం। పంటలు దెబ్బతిన్న రైతులు అధైర్యపడవద్దని, ప్రభుత్వంతో పోరాడి న్యాయం జరిగే విధంగా చూస్తామని గొర్ల రాజు యాదవ్ అన్నారు। ప్రభుత్వం వెంటనే పంట నష్టపోయిన రైతుల్ని గుర్తించి మొక్కజొన్నకు ఎకరాకు 1,00,000 రూపాయలు, జొన్న ఇతర పంటలకు ఎకరాకు 50,000 చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు। లేదంటే బీజేపీ తరపున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు। బీఆర్ఎస్ రైతు ప్రభుత్వం కాదని రాక్షస ప్రభుత్వమని విమర్శించారు। దీనికి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము రైతులందరికీ అధైర్యపడవద్దు, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఖచ్చితంగా పోరాటాలు చేసి మరి ఏదైతే నష్టం జరిగిందో అగ్రికల్చర్ అధికారులతోటి, రెవెన్యూ అధికారులతోటి సర్వేలు చేయించి 1 ఎకరం మొక్కజొన్నకు 1,00,000 రూపాయలు, మరి జొన్న పంటకు 50,000, మిగతా వాటికి 50,000 ఎకరానికి చొప్పున నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది। పంట నష్టం గురించి ఆదిలాబాద్ ఎంపీ సోయం బాపురావు దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు। పంట పొలాల పరిశీలనకు రాని అధికారుల తీరును తప్పుపట్టారు। అలాగే ఖరీఫ్ పంట వేసుకోవాలంటే రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు। పార్లమెంట్లో ఎంపీ సోయం బాపురావు గారి ద్వారా కూడా ఈ రిపోర్ట్ పంపడం జరుగుతుంది। ఆయన కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తాడు। మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే
ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కింద ఏదైతే మొక్కజొన్నకు 1,00,000 రూపాయలు ఎకరానికి, జొన్న పంటకు 50,000, మరి మిగతా వాటికి కూడా 50,000 నష్టపరిహారం వెంటనే చెల్లించాలని, లేనట్లయితే రైతుల ద్వారా బీజేపీ పార్టీ తరఫున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతాం. ఇది ఏదైతే రైతు ప్రభుత్వం అనుకుంటున్నారో ఇది రైతు ప్రభుత్వం కాదు, రాక్షస ప్రభుత్వంగా ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు ఏ అధికారులు కూడా నిన్నటి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు స్పందించకపోవడం దుర్మార్గమైన నీచమైన చర్యలని ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున విమర్శిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మండల బీజేపీ కార్యదర్శి శ్రీకాంత్ ముత్యం, బీజేవైఎం మండలాధ్యక్షులు సోలంకి సాయి రోహిత్, రైతులు మల్లెపూల శివారెడ్డి, తూము గంగయ్య, తూము జనార్దన్, మల్లెపూల గుండయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. तेलंगणा एकूण शिक्षक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांनी सरकारला विनंती केली की मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार एकूण शिक्षेत काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियमित करावे आणि तोपर्यंत किमान वेतन श्रेणी लागू करावी. राज्य समितीच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी व जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. ते म्हणाले की गेल्या 15 वर्षापासून राज्यभरात सुमारे 20,000 कर्मचारी विविध विभागातील कॉन्ट्रॅक्ट तत्वावर कार्य करत असून या सर्वांना शासनाने नियमित करण्याची गरज आहे आणि SERF कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केल्याप्रमाणे सर्वसमावेश शिक्षक कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करण्याची विनंती केली. జీవితాల్లో మార్పు కోసం 33 జిల్లాల కలెక్టర్ గారులకు వినతి, అదేవిధంగా డిఓ గారులకు వినతి అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2014లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజేషన్ చేస్తాం, తప్పనిసరిగా వెంటనే పే స్కేల్లను అమలు చేస్తాం, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండడు అనేటువంటి మాట ప్రభుత్వ సీఎం గారు మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన మాట మేరకు తప్పనిసరిగా కనీసం ఇప్పటికైనా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులని, సమగ్ర శిక్షాభియాన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి 21,000 మంది ఉద్యోగులని రెగ్యులరైజేషన్ చేయాలని, తక్షణమే సెర్ప్ ఉద్యోగులకు అందించిన విధంగా పే స్కేల్లని సమగ్ర శిక్షాభియాన్ ఉద్యోగులకు కూడా अमल जरपाలని. बेला मंडळाच्या मसाला बी गावातील भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह 16 मोठ्या थाटात संपन्न झाला. श्री बाजीराव बाबा भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह 7 दिवस गावात भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. शेवटच्या दिवशी गावातील बाबा भक्तांनी मोठ्या उत्सवात साजरा केला. बाजीराव बाबांची पालखी ढोल ताशाच्या गजारात आणि बाबा कीर्तनाच्या गजारात मुख्य रस्त्यावरून निघाली. परिसर स्वच्छ ठेवण्यात आले आणि भाविकांची गर्दी होती. विविध भागातून आलेल्या बाजीराव बाबाच्या भक्तांनी गाव गजबजलेले होते. भक्तांनी सांगितले की गेल्या काही वर्षापासून बाबांनी दाखवलेल्या मार्गावर सर्व ग्रामस्थ एकत्र येऊन हा साप्ताहिक कार्यक्रम उत्साहात साजरा करत आहे. జ్ఞానేశ్వరి పారాయణ సప్తాహ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. మరి బాజీరావు బాబా గారు మానసికంగా లేనప్పటికీ మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి భక్తి మార్గము ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో ప్రచారం జరుగుతుంది. మరియు సమాజంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా, చంద్రపూర్, యవత్మాల్ జిల్లాలో ప్రజలు చెడు వ్యసనాలకు గురి అయి చాలామంది వాళ్ళ జీవితాలు రోడ్డు మీదకి తెచ్చుకున్నారు. మరి అటువంటిది జరగద్దని బాజీరావు బాబా గారు మరి ఈరోజు మానవ జన్మ మంచి అన్ని జన్మల కన్నా మంచిది. మరి మానవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి ప్రజలందరికీ మరి ఆయన
వందల సంఖ్యలో వారికి ఉపదేశం ఇచ్చి आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळ केंद्रात DRDOच्या संयुक्त विद्यमानाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या 13व्या टप्प्याचे आयोजन करण्यात आले होते। मंडळाच्या 42 ग्रामपंचायत सचिवांनी आपापले अहवाल सादर केले। DRDO किशन, अतिरिक्त DRDO रवींद्र राठोड, सहाय्यक प्रकल्प संचालक अर्शद सिद्दीकी आणि MPDO गजानन कर्मचारी सहभागी झाले होते। అంటే బేసిక్గా పనిచేసేయడానికి సంతకాలు ముఖ్యం సార్ మనకి ఆ సంతకాలు వెరిఫై చేయడానికి ఆమె చేసిందే తెలుసు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే వ్యక్తి 2020లోనే చనిపోవడం జరిగిందని చెప్పింది సార్। జైనత్ మండలంలో మరి ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద 2019 నుండి టిల్ లాస్ట్ వీక్ వరకు మరి మన మండలంలో చేపట్టినటువంటి ఉపాధి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన మరి ఆడిట్ చేయడం జరిగింది। అందులో ముఖ్యంగా 42 గ్రామ పంచాయత్ గాను మనం చేసినటువంటి ఖర్చు టోటల్ 11,23,00,000 రూపాయలు। మరి వీటికి గత 10 డేస్ నుండి ఆడిట్ టీం ఇక్కడనే ఉండి అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో ऑडिट చేయడం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। BL संतोष यांची भेट घेणारे खासदार स्वयं बापूराव। मेक इन इंडिया कार्यक्रम राबवण्याची सूचना। कंदिश निवास रेड्डी अंतर्गत बीजेपी पक्षात प्रवेश, युवा नेत्यांनी शाल पांघरून पक्षात आमंत्रित केले। घरांच्या जमिनीसाठी आदिवासींचे सामूहिक प्रात्यक्षिक, जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील धरणे आणि आंदोलने। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।